I hope you enjoyed the skit. The theme for the meditation or for our devotion today is making a different echo for God. Now, when we listen to the voice echo in the there is at the same time yet one another word that comes into our mind, and that is voice. Voice and echo. Now, I want somebody to tell me if there is a difference or if both voice and echo are similar. Are both these words same or are both these words different? If you say they both are same, then why they are same? If you say they both are different, then why they are different? Yes, there is same because the sound was reflecting from me. The sound was reflected, and so you say that they are same, right? Who was this who replied? Because okay, anyways, thank you for that answer. Nathania. Thank you, Nathania. So Nathania says both voice and echo are the same, and she says why they are same, because the echo that comes is something that is produced because of the voice. Okay, thank you very much. Is there any other answer? Any other answer? Voice and echo, voice and echo. Any other answer? Somebody else? If you could give in a different version of this. Yes, Kezia, what do you think? Kezia, Ajo? Voice um echo same ano? On unmute there? Yes. Same ano? Same ano. Okay. Same answer ano? Or where anything answer undo? Yes. Ishan and Shruti, you said something. Ishan, എന്താണ് പറഞ്ഞത്? If voice says something, then the voice will reflect back to us. Okay, thank you, Ishan. Thank you very much. If the voice says something, and then echo is the reflection of that voice. Okay, wonderful. Thank you for that answers. Senior students, any senior students? Intermediate? Seniors? I'll have to call Nevin Kurian. What is your opinion about it? Different. Why do you say it is different? Because voice is this thing that comes from us directly, but echo is that reflects us from a distant place. Okay, thank you, Nevin, for that different way of looking at it. Thank you very much. Voice and echo. Thank you very much. Voice and echo, they both, what you said about being the same, the understanding that you had of being same and of being different. But all throughout, when we look at the Bible, God always wanted us to be his echo rather than be his voice. He made us into a beautiful creation. We all are created by God. And in this creation, when God created, we see in the Bible it says that we were created in the image and likeness of God. We were created in the image and likeness of God. So we have that same image and likeness, but at the same time, God very much wanted us to reflect him. Avan aaragunno, Deivam aaragunno, adu ee bhoomiyil Deivathinte swabhavam, Deivathinte sadrishyam ee bhoomiyil nammal kanikkanam. But unfortunately, that was not to be seen. When we look in the Bible, we see what happened at the Garden of Eden. There was the voice of God, and God very much wanted that voice to be reflected, that voice to be echoed in the Garden of Eden. But unfortunately, that did not take place.
അത് നടന്നില്ല. There we see that they themselves wanted to be a voice. God had given them a command. God had told them something. But here we see that humans themselves wanted to be a voice. And that is where everything starts off to go back, the fall. നമുക്കതെല്ലാം അറിയാം, അതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. But there were characters in the Bible who made a different echo other than the world. ഈ ലോകം സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ സംസാരിക്കാത്തതായിട്ടുള്ള ചില ശബ്ദങ്ങൾ നമുക്ക് വേദപുസ്തകത്തിൽ ഉടനീളം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധ്യമായി തീരും. All the people around, they said, what kind of person is this? He's a fool doing all these things. We see Abraham, when he was blessed with a son at the age of 100. And at that particular moment, when God asked him to go and sacrifice his son, there we see Abraham being ready to sacrifice his son. He was being a different echo than any other. മറ്റാരെക്കാളും ദൈവം എങ്ങനെയാകുന്നു ഈ ലോകത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, അതേ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം ഒരു എക്കോ ആയിട്ട് അബ്രഹാമിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധ്യമായി തീരുകയാണ്. We see Noah. We see what happened at Noah's time. നമുക്കതെല്ലാം അറിയാം. He was asked to build an ark. ഒരു ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു. അവിടെ മഴയില്ല, ഒന്നുമില്ല. But he listened to what God had said. And he reflected that through his work. അവൻ ചെയ്യുന്നതിൽ കൂടെ അത് കാണുവാൻ തക്കോണം അത് ഇടയായി തീർന്നു. Today we will shortly, ചെറിയ രീതി, നമുക്ക് കഥയെല്ലാം അറിയാം, എന്നാൽ നിങ്ങളോട് ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പങ്കുവെക്കുന്നു. When you look at this particular picture, whose story does it come into your mind? ആരെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറയാമോ? ആരുടെ കഥയാണ് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മയിൽ വരുന്നത്? ഈ ഒരു ഇമേജ് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ആരുടെയെങ്കിലും കഥ ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടോ? പെട്ടെന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറയാമോ? Shadrach, Meshach and Abednego. Thank you, Samuel. Shadrach, Meshach and Abednego. We know the story. Nebuchadnezzar Rajav, the king Nebuchadnezzar, he built his own statue and asked everyone, Ellavarum, you at this particular appointed time, this particular day, each and every day, this particular time, you have to come down, you have to bow down before me, and you have to pray. And this particular notice was spread all throughout the country. എല്ലായിടത്തും പറഞ്ഞു, എല്ലാവരും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഐഡലിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാവൂ. And this particular news was heard by Shadrach, Meshach and Abednego also. Everyone, because this was an order from the king, everyone in that kingdom, everyone, they listened to that particular order. They paid heed to that particular order. And everyone, they prayed. But there were 3 youngsters, Shadrach, Meshach and Abednego, who decided that they will not be the voice of the world, but they will be the voice of God. They were not ready to be the voice of God. They were not ready to be voice of the world, but they were ready to be voice of God. And there were few spies who came to know that these 3 youngsters, Shadrach, Meshach, Abednego, അവർ കേൾക്കുന്നില്ല. അവര് ഈ രാജാവിന്റെ ഉത്തരം അവര് അനുസരിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ രാജാവിനോട് ചെന്ന് പറഞ്ഞു, and we know what was the treatment or the punishment that was given to them. The king said, you're given a chance. If you want, you can change what you are doing. But those 3 youngsters, Shadrach, Meshach and Abednego, stood for what they believed. King said, you'll be put into this fire. ഈ ഒരു ഫയർ ഉണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ ഇടും. But the answer that they gave was, even if our Lord is not helping us or rescuing us out from this, we are happy to go into this fire. We are happy to go into this fire. Echo. The skit that we saw in that, God is coming and saying, he wants us to be his echo. When we live in this world, we have the choice or the option to take the voice coming from the world and be the echo for this world, or we have the choice of taking the voice from God and being that echo. Which is the one that we are going to take? Shadrach, Meshach, Abednego, they stood and they were the echo, and so in the end we know the story. It was not 3 whom the guards and the king saw, but there were 4 people going around, dancing around in that great furnace. And it was because Shadrach, Meshach and Abednego, they were ready to be the echo for the world.
Now, when we look at each and every problem that we go through, നമ്മുടെ മുൻപിൽ വരുന്ന ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മൾ നോക്കിയാൽ 3 കാര്യങ്ങളാണ് നിശ്ചയിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചോയ്സ് ചെയ്യുമെന്ന്. There are 3 things that comes into our mind or that we need to take into consideration before making a choice. The first one is an internal choice. അതായത് ഞാൻ അതിനെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾ പറയും, ഓ ഇത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഇത് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ആർക്കും ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടാകാനായിട്ട് പോകുന്നില്ല. തെറ്റാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാമെങ്കിലും നമ്മൾ പറയും, ഓ ഇത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ദാറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ. ഐ ലവ്ഡ് വാച്ചിങ് ക്രിക്കറ്റ്. ഞാൻ ക്രിക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഫാനായിരുന്നു. എൻ്റെ 10ാം ക്ലാസ് ആയപ്പോൾ എൻ്റെ പേരൻസിന് മനസ്സിലായി ഈ മാച്ചുകൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന്. ഇവൻ എപ്പോഴും ഈ മാച്ച് ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പഠിത്തം ഒന്നും നടക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു, TV ഡ്രോയിങ് റൂമിൽ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് അവരുടെ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ അകത്ത് കൊണ്ടുവച്ചു. അവരുടെ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ അകത്ത് കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് എൻ്റെ പപ്പ ആ വയറൊക്കെ ചുരുട്ടി മേളിൽ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവച്ചു. എന്നിട്ട് അവരങ്ങ് ഓഫീസിൽ പോകും. എന്നാൽ ഇത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ they did this so that I don't watch TV and waste my time. എന്നാൽ എൻ്റെ പപ്പായും മമ്മിയും രണ്ടുപേരും ഓഫീസിലേക്ക് പോയി കഴിയുമ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എൻ്റെ ഒരു മനസ്സ് പറയുന്നുണ്ട്, ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് എന്താണ് തെറ്റ്, ഇത് കാണുന്നതിന് എന്താണ് കുഴപ്പം എന്തും പറഞ്ഞ് ആ ചുരുട്ടി വെച്ച മേളിൽ വെച്ചിരുന്ന വയർ ഞാൻ എടുത്ത് വീണ്ടും ജോയിൻ ചെയ്ത് ഞാൻ TV കാണും. എൻ്റെ പപ്പായും മമ്മി ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ പപ്പായും മമ്മി ഈ റൂം ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ പപ്പായും മമ്മിയും പോയി. അപ്പൊ ഈ റൂം ലോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇനി എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്, വാട്ട് ഈസ് ദി നെക്സ്റ്റ് വേ? അപ്പൊ ഞാൻ ഭയങ്കര തന്ത്രപരമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കീ വീട്ടിൽ എവിടെ വെച്ചിരുന്നെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് അത് ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലാക്കി. പപ്പായും മമ്മിയും പോകുന്നു, തിരിച്ച് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കീ എടുക്കുന്നു, ഞാൻ കാണുന്നു. എനിക്കറിയാം 4:30 ആകുമ്പോഴത്തേന് മമ്മി വരും, 6 o'clock ആകുമ്പോഴത്തേന് പപ്പ വരും. ആ സമയമാകുമ്പോഴത്തേന് നമ്മളിത് നിർത്തും, എല്ലാം ഇരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ വെച്ചു. പക്ഷേ മെനി എ ടൈംസ് വി ഫോർഗെറ്റ്, ഈ അപ്പയും അമ്മയും നമ്മുടെ അപ്പയും അമ്മയാണെന്ന് നമ്മൾ മക്കൾ പലപ്പോഴും മറന്നുപോകും. നമ്മൾ ഈ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്താലും വി തിങ്ക് ദാറ്റ് നോബഡി ഈസ് നോയിങ് ഇറ്റ്, ആർക്കും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ബട്ട് അവർ ഫാദർ ആൻഡ് മദർ ദേ ആർ നോയിങ് ഇറ്റ് ഫ്രം ദ വെരി ബിഗിനിങ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. ഒരു ദിവസം പറയാതെ തന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു 1:30 ആയപ്പോൾ കോളിംഗ് ബെൽ. ഐ തോട്ട് ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി ദ പോസ്റ്റ്മാൻ. ഞാൻ വെളിയിലേക്ക് പോയി തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ സാക്ഷാൽ എൻ്റെ പിതാജി മുന്നേ നിൽക്കുകയാണ്. ബെഡ്റൂമിൽ തുറന്നിരിക്കുകയാണ്, TV ഓൺ ആണ്. എനിക്കറിയത്തില്ല എന്ത് ആൻസർ കൊടുക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ബട്ട് ദിസ് ഇസ് ദി ഇന്റേണൽ ചോയ്സ് ദാറ്റ് വി ആർ ഹാവിംഗ്. I had the option of not opening the room when my father and mother asked me not to do that. When they came to know that putting off the wire upstairs, he is taking it, they thought ഈ ടെംപ്ടേഷനിൽ നിന്ന് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങ് പൂട്ടിയേക്കാം. പക്ഷേ എന്നിട്ടും എനിക്ക് എൻ്റെ ടെംപ്ടേഷൻ അടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സ് പറയാണ്, വാട്ട് ഈസ് റോങ് ഇൻ വാച്ചിങ് TV? വാട്ട് ഈസ് റോങ്? അതിൻ്റെ അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. There is an internal choice. Every time when we have to make a choice, this internal choice is there in each and every person. ഇതല്ലാതെ രണ്ടാമതൊന്നുണ്ട്, എക്സ്റ്റേണൽ ചോയ്സ്. ഈ TV കുറച്ചും കൂടി എനിക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രേരണ നൽകിയത് എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് ആണ്. അവർ ഫോൺ ചെയ്ത് എന്നോട് പറയും, എടാ ആ വിക്കറ്റ് പോയത് കണ്ടോ, അവൻ ബോൾ ചെയ്തത് കണ്ടോ? ഞാൻ എവിടുന്ന് കാണാൻ, എൻ്റെ അപ്പയും മമ്മിയും കൊണ്ട് വെച്ചു. അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണലി എല്ലാവരും പറയും, അവരെല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ട്, എനിക്കാണ് ഒട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുമില്ല. അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വേറെ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, അപ്പം പിന്നെ എനിക്ക് ചെയ്താൽ എന്താ? ദിസ് ഇസ് വൺ തിങ് ദാറ്റ് വി ഓൾവേസ് ആസ്ക് അവർ പേരൻസ്. Everybody else is doing it, then what is the problem that if I can't do it? എനിക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത്? എൻ്റെ അപ്പയും അമ്മയും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഒരു പക്ക മല്ലു ഫാമിലിയാണ്. പക്ക മല്ലു. ഞങ്ങൾ മല്ലു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കല്ലേ, വേറെ ഒന്നും പറയില്ല, ഞാനും മല്ലു തന്നെയാണ്. പക്ഷെങ്കിൽ ഔട്ട്സൈഡ് കേരള ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ there is a little difference from what when we are living in Kerala and when we are living outside. So we usually term our father and mother as പക്ക മല്ലു. അതായത് ആ പക്ക ട്രഡീഷൻ അതെല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല. But when I grew up, it is at that particular moment that I understand we can't do everything in this world. ഈ ലോകം ചെയ്യുന്നതെല്ലാം നമ്മളെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. We are not supposed to do that. And that is where Shadrach, Meshach and Abednego are different. I am 100% sure അവരും ടീനേജേഴ്സ് ആണ്. ഈ പറയുന്ന ഒരു 17-20 ഒരു പ്രായത്തിലാണ് അവരെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ആ പ്രായത്തിൽ അവർ അവിടെ ആയിരിക്കുമ്പോഴും they had the same temptations that we are having right now. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട്. They had the internal choice. അയ്യോ
എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരുമോ, ഞാൻ അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് പ്രാർത്ഥിച്ചേക്കാം, അങ്ങ് വണങ്ങിയേക്കാം. They had the external pressure. Everybody else is doing it. Then why can't I do it? ആ external pressure ഉണ്ടായിരുന്നു. But they stuck on to the eternal choice. This is where we always fall down sometimes. ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഒരു ഇന്റേണൽ പ്രഷർ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ മനസ്സ് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങ് വീണു പോവുകയാണ്. പലരും വെളിയിൽ നിന്ന് പലതും പറയുമ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ അങ്ങ് വീണു പോവുകയാണ്. പക്ഷെ ഒരു ഇറ്റേണൽ ചോയ്സ്, ആ ചോയ്സ് എനിക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഹൗ ഇസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ഫോർ മീ ടു ടേക്ക് ദാറ്റ് ചോയ്സ്? ആ ചോയ്സ് എടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ, ഈ ശദ്രക് മേശക് അബേദ്നഗോയുടെ 3 കാര്യങ്ങൾ, അത് മാത്രം പറഞ്ഞ് I'll stop the devotion. God wants us to be the echo and not the voice, because the voice is of God. എപ്പോഴും നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കണം. ഈ ലോകത്തിൽ ഞാൻ ഒരു ശബ്ദമാകാനല്ല, ഈ ലോകത്തിൽ ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദമാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളെല്ലാവരെയും ഇവിടെ ആക്കിയിരിക്കുന്നത്. ശദ്രക് മേശക് അബേദ്നഗോക്ക് അത് ചെയ്യുവാൻ തക്കോണം സാധ്യമായി തീർന്നു. ഫസ്റ്റ് തിങ് വാട്ട് ഐ നീഡ് ടു ഡു ഇസ്, ഈ ടൈറ്റിൽ ഒന്നും കേട്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട, എംബോഡി ഹിസ് നെയിം. ആ ഈ കൊണ്ടാണ് എല്ലാ വേർഡും തുടങ്ങുന്നത്. അത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഈ വെച്ചതാണ്. എന്നാൽ കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ പറയാം, ഐ നീഡ് ടു റിഫ്ലക്ട് ഹിസ് ക്യാരക്ടർ. ദൈവത്തിന്റെ ക്യാരക്ടറിനെ ഞാൻ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യണം, എംബോഡി ചെയ്യണം. ഹിസ് നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറയാം. ഇന്നലെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സൺഡേ സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സ് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു, മന്ത്ലി ടീച്ചേഴ്സ് മീറ്റിംഗ്. ടീച്ചേഴ്സ് മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സും ഇങ്ങനെ ഗൂഗിൾ മീറ്റിലാണല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജൂലി ടീച്ചർ ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കയറി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. ആരാ പറഞ്ഞതെന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആരോ പറഞ്ഞു, ജൂലി ടീച്ചർ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആരോ പറഞ്ഞു, ജോഷുവ ഇരിക്കുന്നത് പോലെയാണല്ലോ എന്ന് ആരോ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടത് പറഞ്ഞു? കാരണം ജോഷുവയെ കാണുമ്പോഴും ജൂലി ടീച്ചറിനെ കാണുമ്പോഴും രണ്ടുപേരും ഒരുപോലായിട്ട് തോന്നുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീരുന്നു. ദൈവം അത്തരത്തിൽ ജോഷുവയും ജൂലി ടീച്ചറിനും ഒരു സിമിലാരിറ്റി അവിടുന്ന് നൽകി. എന്നെയും നിങ്ങളെയും കാണുമ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ദൈവത്തെ കാണുന്നത് പോലെ ഈ ലോകക്കാർക്ക് കാണുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീരണം. ഐ നീഡ് ടു റിഫ്ലക്ട് ഹിസ് ക്യാരക്ടർ. ദൈവത്തിന്റെ ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കണം ഞാൻ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഒരാൾ എന്നെ അടിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള സമയത്ത് തിരിച്ച് ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? തിരിച്ച് ഞാൻ അടിക്കുകയാണോ അതോ പോട്ടെ സാരമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ക്ഷമിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ടോ? യു മൈറ്റ് സേ, അച്ഛാ ഇതൊക്കെ പറയാൻ കൊള്ളാം, പക്ഷെ ഇതൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധ്യമായി തീരത്തില്ല. കാരണം ഞങ്ങൾ അടി കൊള്ളാൻ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ജീവിതകാലം മൊത്തം ഞങ്ങൾ അടി കൊണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയും. ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് വേർ ദ ഡിഫറൻസ് ഇസ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ വി ഹാവ് ടു എംബോഡി ഹിസ് നെയിം. ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ വി ഹാവ് ടു റിഫ്ലക്ട് ഹിസ് ക്യാരക്ടർ. ശദ്രക് മേശക് അബേദ്നഗോ, ഈ 3 പേരുടെയും ഇതായിരുന്നോ ശരിയായിട്ടുള്ള പേര് അതോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിരുന്നോ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേര്? ശദ്രക് മേശക് ആൻഡ് അബേദ്നഗോ, വാസ് ദിസ് ദ റിയൽ നെയിം ഓർ വാസ് ദിസ് ദ ഗിവൻ നെയിം? ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറയാമോ? It was the given name. It was the given name. അങ്ങനെയെങ്കിൽ what was the real name of Shadrach, Meshach and Abednego? ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ? Daniel. ഹനന്യ, മിശായേൽ, പിന്നെ മറ്റേതാ പറഞ്ഞോ. വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. കമോൺ പെട്ടെന്ന് സാമുവൽ പറഞ്ഞോ. I only know those 2 names, sir. Only know. Yes. Hananiah, Mishael, Azariah. These were the 3 real names of Shadrach, Meshach and Abednego. Now the other were the names that were given when they were there, over there. എന്നാൽ ഇതിന്റെ പേരിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ എന്തുമാത്രം മാറിപ്പോയി. ഹനന്യ എന്ന് പറയുന്ന പേരിന്റെ അർത്ഥമാണ് God is gracious. But his name was changed to Shadrach, which means illuminated by Sun God. മിഷേൽ എന്ന് പറയുന്നതായിട്ടുള്ള മിഷേൽ എന്ന് പറയുന്നതായിട്ടുള്ള പേരിന്റെ അർത്ഥം who is like God. There is no one like God. He was changed to Meshach, who is like Venus. That is also a god of that particular region. Azariah, the Lord is my helper. And he was changed to Abednego, the worshipper of Nego, who was the Babylonian god of wisdom. What I want to tell you is, എന്ത് പേര് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ആര് നൽകിയാലും നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം ഒരു പേര് തന്നിട്ടുണ്ട്. യു ആർ ചൈൽഡ് ഓഫ് ഗോഡ്. നീ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനാണ്. ക്രിസ്ത്യൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ, all those who have attended the Sunday school camp at Piringalam, if you remember,
റിനു അച്ഛൻ വീണ്ടും വീണ്ടും അത് പറഞ്ഞതായിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എന്താണ് ക്രിസ്ത്യൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം? ലിറ്റിൽ ക്രിസ്ത്യൻസ്, ലിറ്റിൽ ക്രൈസ്റ്റ്. ചെറിയ ക്രിസ്തുക്കളായി നിങ്ങൾ പോകുകയാണ്, നമ്മൾ എല്ലാവരും പോകുകയാണ്. അപ്പോൾ ശദ്രക്, മേശക് ആൻഡ് അബേദ്നഗോയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം they were able to reflect his character. They were able to reflect who God is in the place and the situation that they were in. ഇന്ന് നമുക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധ്യമായി തീരുന്നുണ്ടോ? നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ പറ്റുന്നുണ്ടോ? നമ്മുടെ എനിക്ക് ആമ്പിള്ളാരുടെ മാത്രമേ എനിക്കറിയത്തുള്ളൂ, പെൺപിള്ളാരുടെ എനിക്കറിയത്തില്ല. ഞാനും ഈ ഒരു പ്രായമൊക്കെയും കഴിഞ്ഞു വന്നതല്ലേ. നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടീനേജ് പ്രായത്തിൽ തെറി പറയുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റൈലാണ് നമുക്ക്. ഒരു എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയുമ്പോഴേ ചുമ്മാ ഒരു തെറി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങ്, ഞങ്ങളുടെ ഈ ഗുജറാത്തിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ, ഇവിടെ അത്രയും ഞാൻ ഇന്നത് കേട്ടിട്ടില്ല, ഈ ഗുജറാത്തിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സെന്റൻസിന്റെ അകത്ത് ഒരു 3 തെറി കാണും. അത് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ ഒരു വലിയ കാര്യം ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ്. അവിടെയാണ് ഇത് നമ്മൾ ചുമ്മാതെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുകയാണോ? എന്നാൽ ഇത് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എന്താണ് പറയുന്നത് എനിക്കൊരു ബോധ്യമുണ്ടോ? ഇഫ് ഐ എം എ ചൈൽഡ് ഓഫ് ഗോഡ് ആൻഡ് യു ആർ, അത് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം, ഒരിക്കലും മറന്നു പോകല്ലോ. യു ആർ എ ചൈൽഡ് ഓഫ് ഗോഡ്. നിങ്ങൾക്ക് മറ്റേത് പേരും നിങ്ങൾക്ക് ആര് തന്നെന്ന് പറഞ്ഞാലും ദൈവം നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ബാപ്റ്റിസം ഏറ്റതുകൊണ്ട്, നിങ്ങളുടെ മുകളിൽ ആ കുരിശടയാളം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാകുന്നു. ഇഫ് യു ആർ ദ ചൈൽഡ് ഓഫ് ഗോഡ്, അവിടെ നമുക്കിത് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല, ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരുങ്ങുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീരരുത്. Am I able to embody his name? രണ്ട്, what we see over here of Shadrach, Meshach and Abednego is that they embraced his mission. ദൈവത്തിന് അവരെ കൊണ്ടൊരു ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് നിറവേറുവാൻ തക്കോണം അവർക്ക് ഇടയായി തീർന്നു. They were ready to do that. അവരെ അവിടെ കൊണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാലും they knew who God is. ദൈവം ആരാണെന്ന് അവർ അറിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുവാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധ്യമായി തീർന്നു. My dear little young friends, there is a mission that is there for you. എന്താണ് മിഷൻ എന്നൊരു പക്ഷെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും. But there is a mission for you all. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. സ്റ്റുഡൻസ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പഠിക്കണമെന്നാണ്. ബിക്കോസ് ഗോഡ് ഹാസ് ഗ്രേറ്റ് പ്ലാൻസ് ഫോർ യു. എന്നെക്കുറിച്ചും ദൈവത്തിന് ഭയങ്കര പ്ലാൻ ഉണ്ട്. ഐ ഓൾവേസ് ബിലീവ് ദാറ്റ്. ആൻഡ് ഇൻ ഫ്യൂ ഓഫ് മൈ സെർമൺസ് ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻ മൈ യൂത്ത് ക്ലാസ് ഐ ഹാവ് ടോൾഡ് ദാറ്റ് God has kept me over here. ഇവിടെയാണ് ദൈവം എന്നെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. I don't know if I have climbed up till now. I might be over here only. God has great plan for each and everyone. പക്ഷെങ്കിൽ the choices that we take decides whether we reach up to that particular portion. ആ ഒരു ഹൈറ്റ് എത്താനായിട്ട് എനിക്ക് സാധ്യമായി തീരുന്നുണ്ടോ? There is a mission for you. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കുമ്പോൾ there is only one mission. ഒറ്റ മിഷനേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിട്ട് പഠിക്കുക, ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക. ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ നിങ്ങൾ ആരാധന അറ്റൻഡ് ചെയ്തോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. I shared a small story about a boy called Harish. 7ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. It was yesterday that I came to know about that particular news. ഹരീഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ മകൻ, he is climbing up a mountain every day at 7:15 in the morning. എന്തിനാണ് മൗണ്ടനിലോട്ട് കയറുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഒരു കസാരയും എടുത്ത് ഒരു ടേബിളും എടുത്ത് ബാഗ് നിറച്ച് പുസ്തകവും എടുത്ത് ഈ മൗണ്ടന്റെ മണ്ടേ പോവുകയാണ്. കാരണം അവന്റെ ആ വില്ലേജിൽ അവൻ താമസിക്കുന്നിടത്ത് റേഞ്ച് ഇല്ല. പക്ഷെ ഈ മലയുടെ മണ്ടയിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ റേഞ്ച് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവൻ പോകുകയാണ്. ന്യൂസിന്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞത് യെസ്റ്റർഡേ വാസ് ദ 34th day, 34ാമത്തെ ദിവസം ഹിം ക്ലൈംബിംഗ് അപ്പ് ദ മൗണ്ടൻ ടു ഗോ ആൻഡ് സ്റ്റഡി. അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ഇത് ഒരു കഥയല്ല. This is a real story that has happened. I can send you the link of the news, or if you search Harish Rajasthan, just type it on Google, you'll come to see, because this is a news. 34 days it has been, whether it is raining, whether it is sunny, no matter what, അവൻ പോകുകയാണ് മലമുകളിൽ ഇരിക്കാൻ. ഇന്ന് നമുക്ക് മൊബൈലിന്റെ മുൻപിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനോട് വലിയ താല്പര്യമില്ല. ലാപ്ടോപ്പ് അപ്പനും അമ്മയും വാങ്ങിച്ചു തന്നു, എന്നാൽ ഇനിയെങ്കിലും നീ ഇരുന്ന് പഠിക്കുക, എന്നാലും നമ്മൾ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നില്ല. We have all the facilities. നല്ല വീടുണ്ട്, കാറ്റുണ്ട്, ഫാൻ ഉണ്ട്, ലൈറ്റ് പോയാൽ ഇൻവെർട്ടർ ഉണ്ട്, എല്ലാ ഫെസിലിറ്റിയും നമുക്കുണ്ട്. എന്നാൽ പോലും എന്നിൽ നിന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ആ ഒരു മിഷൻ, എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നമുക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധ്യമായി തീരുന്നുണ്ടോ? There is yet another mission that we are entrusted with. What is that mission? To love our parents. നമ്മുടെ അപ്പനെയും അമ്മയും ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്നേഹിക്കണം. കാരണം നമ്മുടെ അപ്പനും അമ്മയും അത്രമാത്രം നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പണ്ട് നിങ്ങളെ പോലെ
സൺഡേ സ്കൂളിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ പലരും പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അന്നേരം ഒന്നും എനിക്ക് വലിയ കാര്യമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല. But today when I have become a father, I know the sacrifice that I am doing. എനിക്ക് വേണ്ടുന്ന ചില സന്തോഷങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ മാറ്റി വെക്കുകയാണ്. Just so that my daughter and my son will get those happiness. Each and every parent is doing that. Your mission that God is entrusting you right now is to love your parents, to love your teachers, and to study absolutely well. ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക. കാരണം ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് സാഹചര്യം എല്ലാം ഒരുക്കി തന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് സാഹചര്യങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്താനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. ഈ സാഹചര്യങ്ങളും ഇല്ലാത്തവരും ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ തേടി പോകുന്നത് നമ്മുടെ മുൻപിൽ ഇന്ന് കാണാനായിട്ട് സാധ്യമായി തീരുകയാണ്. My dear young friends, are we ready to embrace this mission? And the third thing that Shadrach, Meshach and Abednego teaches us is we need to emulate his word. ബൈബിൾ വായിക്കുക. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളിൽ എത്ര പേര് ക്രമമായിട്ട് ബൈബിൾ വായിക്കുന്നു എന്ന്. പക്ഷെ എനിക്കറിയാം the numbers will be very handful. I'm 100% sure because I know that is what the feedback that I got from your Sunday school teachers. We are not having a relationship with the word. ഈ വേദപുസ്തകമായിട്ട് നമുക്കൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇല്ല. ചിലർ ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഈ ആരാധന എല്ലാ ദിവസവും വന്ന് സെയിം കാര്യമല്ലേ പറയുന്നത്, എല്ലാ ദിവസവും എന്താണ് ഈ സെയിം സാധനം വർഷിപ്പ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് കിട്ടാനാണ്. ചിലർ അങ്ങനെ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, റെപ്പറ്റീഷൻ അല്ലേ. എന്നാൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ, when you say this is repetition, if we want to excel in anything, റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കതിൽ എക്സൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധ്യമായി തീരത്തുള്ളൂ. It is only when we repeat again and again will we be able to excel in those things. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എന്നെ കാണുമ്പോൾ ഒരു 4-5 മാസം മുൻപ് എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വണ്ണം കുറവായിരുന്നു. എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങ് ഒത്തിരി കുറഞ്ഞില്ല, എന്നാലും അല്പം കുറഞ്ഞു. കാരണം ഞാൻ ഈ നവംബർ ഡിസംബർ സമയമായപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കീറ്റോ ഡയറ്റ് ഒക്കെ എടുത്തു. ഈ കീറ്റോ ഡയറ്റ് എടുത്തപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു 8-9 കിലോ കുറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നോട്ടീസ് ചെയ്ത് കാണും. ജനുവരി 1-ാം തീയതി ആയപ്പോൾ ഞാൻ അത് നിർത്തി. അത് നിർത്താൻ വേറെ കാരണമാണ്, ബിക്കോസ് മൈ യൂറിക് ആസിഡ് ലെവൽ വാസ് ഓൾ ഗോയിങ് അപ്പ്. എന്നാൽ ഐ കുഡ് ഹാവ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ആ അന്നേരം കുറഞ്ഞ 8-9 കിലോ എനിക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഒരു 1 മണിക്കൂർ നടക്കുക, വൈകുന്നേരം 1 മണിക്കൂർ നടക്കുക. ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ ഒരു 3-4 ദിവസം ചെയ്തു, പക്ഷെ പിന്നെ പല കാര്യങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ അത് നിന്നു. അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും വണ്ണം വെക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ഫിറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇന്ന് കെവിൻ അച്ചച്ചായും ഡാനി അച്ചച്ചായും ഒക്കെ കീബോർഡ് വായിക്കുമ്പോൾ ചിലർക്കെങ്കിലും ആഗ്രഹവും താല്പര്യമുണ്ട് എനിക്കും അങ്ങനെ വായിക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ പലരും കീബോർഡ് ക്ലാസ് ജോയിൻ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു മാസം അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേന് നമ്മുടെ മനസ്സിലെ ആഗ്രഹവും താല്പര്യം എന്താണ്? കെവിൻ അച്ചച്ചായും ഡാനി അച്ചച്ച വായിക്കുന്ന പോലെ വായിക്കണം. ബട്ട് ദാറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി പോസിബിൾ. Because what they are able to do now, it is because of the hard work and the practice they did from the very beginning. അത്രയും നാളുകൾ കൊണ്ട് അവർ വീണ്ടും ഒരേ എക്സസൈസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. അതുകൊണ്ട് റെപ്പീറ്റേഷൻ ആണ് ആരാധന. വീണ്ടും വേദപുസ്തകം വായിച്ചിട്ട് എന്താണ് കിട്ടുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ, ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ടൈം മൈ ഡിയർ യങ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ടൈം ദാറ്റ് യു റീഡ് ദിസ് വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ്, വെദർ ഇറ്റ് ബി ദ സെയിം തിങ് ദാറ്റ് യു റീഡ്. Psalm 23 നമ്മൾ ചെറുപ്പം തൊട്ട് വായിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഇന്നും നിങ്ങൾ ഈ Psalm 23 എടുത്ത് ഇന്ന് നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ there will be something new that you will get from this Psalm 23. പക്ഷെങ്കിൽ മനസ്സിരുത്തി വായിക്കണം. ഇതൊരു എൽഡർ ബ്രദർ പറയുന്നതിന്റെ ആ ഒരു ഇതിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഇത് എടുക്കാവൂ. എന്നാൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട യങ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് എവിടെയോ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നതിന്റെ ഒരു വലിയ വേദന എനിക്ക് കാണുവാൻ തക്കോണം ഇടയായി തീർന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് it is my humble request to each and every young friends, especially ഇപ്പോൾ 8, 9, 10, 11, 12 ഈ ഒരു പ്രായത്തിലുള്ളവർ, നിങ്ങൾ ഈ ശീലം മാറ്റില്ലേ. നിങ്ങൾ ഈ ശീലം ഇല്ലെങ്കിൽ you have to start this habit. മോർണിംഗ് ആൻഡ് ഈവനിങ് നിങ്ങൾ ഒരു അധ്യായമെങ്കിലും ഒരു ചാപ്റ്റർ എങ്കിലും നിങ്ങൾ എടുത്ത് വായിക്കുക. റിപ്പീറ്റ് ആൻഡ് റിപ്പീറ്റ്, റീഡ് ഇറ്റ് അഗെയിൻ ആൻഡ് അഗെയിൻ, ആൻഡ് ഐ എം 100% ഷുവർ ഗോഡ് വിൽ സ്പീക്ക് ടു യു. അങ്ങനെ സംസാരിച്ച ഒരാളാണ് നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ വായിക്കാത്തതായിട്ടുള്ള ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇത് എടുക്കാത്തതായിട്ടുള്ള ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു, പള്ളിയിൽ പോകാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് ഐ ബിലീവ് ഇറ്റ് വാസ് ദ റിപ്പിറ്റേറ്റീവ് ഗോയിങ്. മൈ ഫാദർ ആൻഡ് മദർ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ദേ വർ വെരി കീൻ. ഒരു സൺഡേ മിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, നിനക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും. പക്ഷെങ്കിൽ ആ റിപ്പീറ്റഡ് ഗോയിങ് ആണ്, ആ റിപ്പീറ്റഡ് ഗോയിങ്ങിലാണ് ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ തക്കോണം നമുക്ക് ഇടയായി തീരുന്നത്. മൈ ഡിയർ യങ് ഫ്രണ്ട്സ്, ശദ്രക്, മേശക് ആൻഡ് അബേദ്നെഗോ,
നമ്മുടെ മുൻപിൽ ഒരു വലിയ മാതൃകയാണ്. They were not the voice when many others wanted to be the voice. They decided to be the echo. And that is what God is wanting from us also. ഈ ഒരു എക്കോ ആകുവാൻ, ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദമാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദൈവം നമ്മളിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. 3 കാര്യങ്ങൾ അതിന് നമ്മൾ ചെയ്തേ മതിയായി തീരത്തുള്ളൂ. I need to embody his name. അവന്റെ നാമം, അവൻ ആരാകുന്നു അത് ഞാൻ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ച് കാണിക്കണം. I need to embrace his mission. ഒരു മിഷൻ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, obey your father and mother. നമുക്ക് എത്രമാത്രം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധ്യമായി തീർന്നിട്ടുണ്ട്. obey your teachers. എനിക്കിന്ന് ഭയങ്കര കഷ്ടം തോന്നുന്നുണ്ട്. ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സ് ആർ സ്ട്രഗ്ലിംഗ്, റിയലി സ്ട്രഗ്ലിംഗ്. എന്നാൽ അവിടെ കളിയാക്കുന്ന ഒത്തിരി കുഞ്ഞുങ്ങളെ എനിക്ക് കാണാൻ ഇടയായി തീരുന്നു. ബട്ട് മൈ ഡിയർ ലിറ്റിൽ ചിൽഡ്രൻ, ഈ ടീച്ചേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, നമ്മുടെ പേരൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, they were not born with these gadgets. ഇത് അവരുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലായിരുന്നു. അവർക്കൊരു പുതിയ സാധനമാണ്. ഇതെങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല. പക്ഷെങ്കിൽ അവർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ്, എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ അറിവ് നിങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് എത്തണമെന്ന്. അതുകൊണ്ട് അവരെ കളിയാക്കല്ലേ, അവരെ പരിഹസിക്കല്ലേ. ഹെൽപ്പ് them. Teacher, we are there with you. What is it that you want to know? We are there to teach you. We are there to help you. എന്ന് പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇടയായി തീരുമോ? Embrace his mission. ദൈവത്തിന്റെ മിഷൻ ഈ ലോകത്തിൽ ആസ് എ സ്റ്റുഡന്റ്, ആസ് എ ചൈൽഡ്, നിങ്ങൾ വളർന്നു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളെ ആക്കിയിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള സ്ഥാനങ്ങളിൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധ്യമായി തീരുമോ? ഇൻ ദി എൻഡ്, emulate his word. ദൈവത്തിന്റെ വചനം എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ശദ്രക്, മേശക്, അബേദ്നഗോവിനെ ഇടയായി തീർന്നത് അത് മാത്രമാണ്. Because his word was always there with him. എപ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ വചനം അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് ശദ്രക്, മേശക്, അബേദ്നഗോ, no matter what the situation, no matter where they had to go, everywhere they were able to stand for the God and they were able to echo his voice in this world. നിങ്ങൾക്കും അത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇടയായി തീരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ നമുക്കൊന്ന് അടയ്ക്കാം, നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. Heavenly and gracious Father, we thank you for this beautiful day that you have given us. ഈ ഒരു നല്ല ദിവസത്തിൽ നിന്നെ സ്തുതിപ്പാൻ, നിന്നെ ആരാധിപ്പാൻ, നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്ന കൃപകൾക്കായിട്ട് ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം കരയറ്റുകയാണ്. Heavenly and gracious Father, we were made by you and we were made for you. And when we were made for you, you wanted us to make a different echo in the world that we are living. അത്തരത്തിലെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ശബ്ദമായി തീരുവാൻ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നീ അവിടെ ഇടയാക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട്. Heavenly and gracious Father, the world that we are living in, it tempts us to always be their voice. But dear Lord, help us. Help our dear little children to be the echo of your voice. അതായി തീരുവാൻ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നീ ശക്തീകരിക്കണമേ, ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നീ ബലപ്പെടുത്തണമേ. നീയുമായിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധത്തിൽ വളരുവാൻ തക്കോണം മുൻപോട്ടും പ്രിയ കർത്താവെ നീ അവിടുന്ന് സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ ഇന്ന് ഈ ശുശ്രൂഷ ഒരുക്കുവാൻ തക്കോണം നീ അവിടുന്ന് ഇടയാക്കി തന്നല്ലോ, നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ടൈറ്റസ് അച്ഛനെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന നേതൃത്വത്തിനായിട്ടും നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കായിട്ടും എല്ലാത്തിനും നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. ഞങ്ങളുടെ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ആയിരിക്കുന്ന അച്ചങ്കുൻ സാറിനെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈപ്പൻ സാറിനെ നിന്റെ സന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട ഷേർലി ടീച്ചറിനെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മറ്റെല്ലാ ടീച്ചർമാരെയും നിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുകയാണ്. കർത്താവെ, അവരുടെ ശുശ്രൂഷകൾ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഏറെ അനുഗ്രഹമായി തീരുന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. എല്ലാത്തിലും ഉപരി ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നീ ഒന്ന് സ്പർശിക്കണമേ, ശരിയായ തീരുമാനം എടുക്കുവാൻ ഇടയാക്കണമേ. May they not be guided by the internal and the external force, but may they be guided by the eternal choice. എന്നും അത് തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നീ അവിടുന്ന് ഇടയാക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മുൻപോട്ടും നീ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ദയവുണ്ടായി കേൾക്കുമാറാകണമേ. ആമേൻ.